గుడ్ డే మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఈరోజు మనం క్లాస్లో యూకారియోటిక్ సెల్ స్ట్రక్చర్, అందులో ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ గురించి నేర్చుకుందాం. టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ యూకారియోటిక్ సెల్ అండ్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. యాక్చువల్లీ in previous class we discussed about the cell and the prokaryotic cell. So according to the formation of nucleus, cells are two types, prokaryotic and eukaryotic. Prokaryotic cell, according to the about prokaryotic cell we discussed in the last topic. So whereas eukaryotic cell, according to the formation of nucleus, cells divides into two types, prokaryotic and eukaryotic. Whereas eukaryotic, the particular nucleus is there, the particular nucleus is there. Okay, nucleus membrane is there. In this way, the eukaryotic cell also divides into two types, plant cells and animal cells. So eukaryotic cells also two types, plant cells and animal cells. According to the nature, the main difference between plant cells and animal cells is first one, plant cells having plastids, animal cells plastids are absent, and large size of vacuoles present in plant cells. So vacuoles are absent in animal cells. And whereas cell wall is present in plant cells, in animal cells cell wall is absent. So these are the main differences. Another one is centrioles. Centrioles are present in animal cells, whereas plant cells centrioles are absent. In this way, basically these four are the main important points in between plant cells and animal cells. వృక్షకణానికి జంతుకణానికి ప్రధానంగా తేడాలు తీసుకుంటే ప్లాస్టిడ్స్ ఉంటాయి, ఉండవు, వ్యాక్యూల్స్ ఉంటాయి, ఉండవు. అంటే లార్జ్ సైజ్ వ్యాక్యూల్స్ ఉంటాయి ప్లాంట్ సెల్లో, యానిమల్ సెల్లో స్మాల్ సైజ్ ఉంటాయి. అది కూడా దెర్ ఇస్ నో పర్టికులర్ మెయిన్ రోల్, ముఖ్య పాత్ర అంటే ఏమి ఉండదు వాటికి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్లాంట్ సెల్లో మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ పాయింట్ సెల్ వాల్ ఉంటుంది, ఇక్కడ సెల్ వాల్ ఉండదు. అండ్ హియర్ ది centrioles are present in animal cells, whereas centrioles are absent in plant cells. In this way, these are the main differences. Okay, so now we discuss detail about the eukaryotic cell. So here in eukaryotic cell and prokaryotic cell, some of the cell organelles are common. For example, Golgi complex, endoplasmic reticulum, nucleus, nucleolus, chromosomes, lysosomes, ribosomes, plasma membrane. In this way, so many cell organelles are common in plants and animals. వృక్షకణంలో జంతుకణంలో కూడా ఇవి తప్ప మిగిలినటువంటి కణాంగాలు అయినటువంటి గాల్జీ సంక్లిష్టం కానీ, అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం కానీ, రైబోజోములు, లైసోజోములు, ఇటువంటివన్నీ కణాంగాలన్నీ కూడా, ప్లాస్మోదచ్చం, ఇవన్నీ కూడా కామన్గా ఉంటాయి. సో ఇది యూకారియోటిక్ సెల్కి, యూకారియోటిక్ సెల్ గురించి. సో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటే ఏంటంటే, వాట్ ఈజ్ యూకారియోటిక్ సెల్, what is the types of eukaryotic cell, what is difference between plant cells and animal cells నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క సెల్ ఆర్గనల్ గురించి మనం నేర్చుకుందాం. ఓకే, ఇంకా ఒక సెల్ ఆర్గనల్లో ది మెయిన్ సెల్ ఆర్గనల్ ఈజ్ సెల్ మెంబ్రేన్. సో సెల్ మెంబ్రేన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. ప్లాస్మా మెంబ్రేన్, and it is also called plasma lemma or cell membrane. సో దీన్నే మనం సెల్ మెంబ్రేన్ని ప్లాస్మా అంటాం, ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అంటాం, ప్లాస్మా లెమ్మా అంటాం. ఇన్ దిస్ వే, అయితే ఏమిటి ప్లాస్మా మెంబ్రేన్, ఎక్కడ ఉంటుంది ఇది, వేర్ ఇట్ లొకేట్స్? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇన్ ఎవ్రీ సెల్
For example, we are discussing in botany topic. That's why I draw the plant cell. In plant cell, the next part of the cell wall is plasma membrane. The next part of the plasma cell wall is plasma membrane. This is the outermost layer is called cell wall. The next layer is called cell membrane or plasma membrane. సెల్ వాల్కి కిందన ఉండే లేయర్ని ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అంటారు. ఇది ప్లాంట్ సెల్లో. మరి వేరే యానిమల్ సెల్ డైరెక్ట్లీ ఎన్వలప్డ్ విత్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ బికాస్ ఇన్ యానిమల్ సెల్ వాల్ is absent. That's why cell covered with directly by plasma membrane. For example, మనం ఉన్నాం అనుకోండి, this is the skin. All cells, group of cells forms this skin. So in this way, every cell covers with plasma membrane. Okay. In this way, all animal cells covers with plasma membrane or cell membrane. So there is no cell wall. Okay. That's why our animal plant body is smooth than the plant body. Okay. So what is plasma membrane అనేది మనం చూద్దాం. ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అంటే ఏమిటి, ప్లాస్మా త్వచం అంటే ఏమిటి ఒకసారి చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్లో మనకి బేసికల్గా సో మెనీ మోడల్స్ ఆర్ సజెస్టెడ్ బై సో మెనీ సైంటిస్ట్స్. చాలామంది శాస్త్రవేత్తలు చాలా మోడల్స్ మనం చెప్పడం జరిగింది. అందులో యూనిట్ మెంబ్రేన్ మోడల్, ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ మోడల్, Singer and Nicholson model. In this way, so many models are there. So basically, at first, bilipid layer. So plasma membrane lo bilipid layer అనేది ప్రధానంగా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో లిపిడ్స్ అనేవి టూ లేయర్స్లో ఉంటాయి. సో లిపిడ్స్ టూ లేయర్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెడ్ పార్ట్, టైల్ పార్ట్ అండ్ హెడ్ పార్ట్, టైల్ పార్ట్. Head, tail. So this is one layer and this is a second layer. Okay, in this way lipids అనేవి టూ లేయర్స్లో ఉంటాయి. అయితే ఈచ్ లిపిడ్ మాలిక్యూల్ హ్యాస్ వన్ హెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అండ్ వన్ టైల్ లైక్ స్ట్రక్చర్. లిపిడ్ మాలిక్యూల్ అనేది ఒక తల వంటి భాగాన్ని, తోక వంటి భాగాన్ని కలిగి ఉంటుంది. సో ఈ తల వంటి భాగము అప్పర్ సైడ్ ఉంటుంది, బయట వైపు ఉంటుంది. తోక వంటి భాగం లోవర్ సైడ్ ఉంటుంది అనమాట. సో ది పోలార్ హెడ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ హైడ్రోఫిలిక్. సో ఈ పోలార్ ఈ హెడ్స్ని మనం ఏమంటామంటే హైడ్రోఫిలిక్స్ అంటారు. హైడ్రోఫిలిక్ నేచర్. అండ్ నాన్ పోలార్ టైల్, ఇది టైల్ చెప్పుకున్నాం కదా, ఇది నాన్ పోలార్ టైల్. ఈ నాన్ పోలార్ టైల్ అనేది హైడ్రోఫోబిక్. సో ఇది హైడ్రోఫిలిక్, హైడ్రోఫోబిక్. ఓకే, హెడ్ పార్ట్ హైడ్రోఫిలిక్, టైల్ పార్ట్ హైడ్రోఫోబిక్. హెడ్ పార్ట్స్ ఆర్ ఫేసింగ్ టువర్డ్స్ outer side, tail part facing towards lower side. Okay, so next, lipid component consists of phosphoglycerides. సో యాక్చువల్గా లిపిడ్స్లో ఏముంటాయి, ప్లాస్మా మెంబ్రేన్లో ఏముంటాయి? ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అకార్డింగ్ టు సో మెనీ సైంటిస్ట్స్, ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఫార్మ్స్ విత్ ప్రోటీన్స్ అండ్ లిపిడ్స్. సో ఈ లిపిడ్స్ ఎలా ఉంటాయట? లిపిడ్స్ కాంపోనెంట్ కన్సిస్ట్స్ ఫాస్ఫోగ్లిజరైడ్స్. లిపిడ్స్లో మనకి ఫాస్ఫోగ్లిజరైడ్స్ ఉంటాయి ఎక్కువగా. లిపిడ్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫాస్ఫోగ్లిజరైడ్స్. అయితే సమ్ సైంటిస్ట్స్ ఆర్ లిపిడ్ కన్సిస్ట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆల్సో. సో కేవలము లిపిడ్స్, ప్రోటీన్సే కాదు, కార్బోహైడ్రేట్స్ కూడా ఉంటాయని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. సో మెనీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ done on the plasma membrane on the so many cells. For example, RBC of the human beings and so many plant cells and so many animal cells. ఈ విధంగా అనేక సెల్స్ని తీసుకొని చేసిన, ముఖ్యంగా మన ప్లాస్మా మన ఆర్బీసీని తీసుకొని చేసినప్పుడు ఈ ప్రోటీన్స్, లిపిడ్స్ అనేవి వాళ్ళు చాలా క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది. సో ఇందులో మనకి ఆల్సో
చెప్పుకున్నాం మనకి ప్రోటీన్స్ అండ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి కూడా ఉంటాయి, బట్ దే ఆర్ లో కంటెంట్. బట్ మెయిన్ కంటెంట్ ఈస్ లిపిడ్ అండ్ ప్రోటీన్. అండ్ దెన్ ప్రోటీన్స్ అనేవి బేసికల్గా టూ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్. వీ కెన్ అబ్జర్వ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఇన్ లిపిడ్ ఇన్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. దే ఆర్ peripheral proteins and integral proteins. Peripheral proteins and integral proteins. So peripheral proteins means, for example, when we observe the fluid mosaic model చెప్తాం ఒకసారి మనం. ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ మోడల్, ఈ ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ మోడల్ తీసుకుంటే ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ మోడల్లో ఇన్ దిస్ వే so many lipid molecules are there. Here lipid molecules resemble with ocean. ఓషన్లో మనకి అక్కడక్కడ ఐస్బర్గ్స్ ఉంటాయి. ఐస్బర్గ్స్ అంటే మంచు దెబ్బలు. సో ఒక పెద్ద సముద్రంలో మంచు దెబ్బలు ఏ విధంగా ఉంటాయో, సో అంత పెద్దది మీకు ఐడియా రాకపోతే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఒక పెద్ద ఒక పెద్ద కంచంలో కానీ, ఒక పెద్ద పాత్రలో కానీ, ఒక వెడల్పుగా ఉండే పాత్రలో వాటర్ తీసుకొని అందులో మీరు ఈ మాత్రం ఐస్ బర్గ్స్ మంచు మొక్కలు వేసినట్లయితే ఏమవుతాయి? దే ఆర్ ఫ్లోటింగ్, తేలుతూ ఉంటాయి. అది ఆ సీన్ ఎలా ఉంది చూడడానికి. అదేవిధంగా అక్కడ మనకు వాటర్ అనేది లిపిడ్ అయితే, వాటర్ మధ్యలో ఫ్లోటింగ్ అవుతున్నటువంటి ఆ ఐస్ మొక్కలు ఉంటాయి, వాటిని ప్రోటీన్స్గా చెప్పచ్చు. సో ఎవ్రీ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఈ మోడల్లో ఉంటుంది అని చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ మరొక చిన్న విషయం, మనం ఆ వాటర్ తీసుకున్నాం కదా ఒక పెద్ద పాత్రతోటి, అందులోని చిన్న ఐస్ ముక్కలు వేస్తే అవి పైకి తేలుతాయి, అది పెద్దవైతే సింక్ అవుతాయి, లోపల మునిగిపోతాయి. అదేవిధంగా ఈ లిపిడ్ అనేది ఒక పెద్ద ఓషన్ లాగా ఉంటే అందులో కొన్ని ప్రోటీన్స్ బయట కనిపిస్తాయి. దీన్ని ద టైప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ కాల్డ్ పెరిఫెరల్. బట్ సమ్ ఆఫ్ ది ప్రోటీన్స్ బరీడ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది లిపిడ్స్ లోపల మునిగి ఉంటాయి బయట కనిపించకుండా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది పెరిఫెరల్ ప్రోటీన్, ఇదేమిటిది? ఇంటెగ్రల్ ప్రోటీన్. ఓకే, సో పెరిఫెరల్ ప్రోటీన్స్ అంటే ది ప్రోటీన్స్ విచ్ ఎక్స్పోజ్డ్ అవుట్ సైడ్, దే ఆర్ కాల్డ్ పెరిఫెరల్. Integral protein means the protein which not exposed outside, which is inserted inside the inner side of the lipids లోపల, inside of the lipid లోపల ఉన్నటువంటి ఇన్సర్ట్ అయినటువంటి ప్రోటీన్ని ఇంటెగ్రల్. ఈ విధంగా టూ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ మనకు కనిపిస్తుంటాయి. సో మనకి ఈ ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ మోడల్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఓకేనా, అది ఎలా ఉంటుందో మీకు ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాను. నెక్స్ట్ ఫ్లూయిడ్ నేచర్. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఒక విషయము, వాట్ ఈజ్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ మోడల్ చెప్పుకున్నాం మనం. ఇది ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్, ఇది ఒక మొజాయిక్ అలా ఉంటుంది. కాబట్టి మొజాయిక్ అంటే ఒక యూనిఫామ్గా ఉండకుండా ఒక జిగ్జాగ్గా డిజైన్గా ఉంటుంది. ఆ డిజైన్గా ఉండేదాన్ని మనం మొజాయిక్ అంటాం. ఇది ఒక ఫ్లూయిడ్లా ఉంటుంది. ఏంటి ఫ్లూయిడ్? ఇక్కడ లిపిడ్లో ఫ్లో అవుతున్నటువంటి ప్రోటీన్స్ దానిపైన ఉంటాయి. ఈ రెండు చూడడానికి ఒక మొజాయిక్ మాదిరి కనిపిస్తుంది. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ మోడల్. ఓకే, సో ఈ ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ నేచర్లో అసలు ఈ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ తరగతి రోల్ ఏమిటి? ఫ్లూయిడ్ ఉండడం వల్ల ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ మోడలే ఇది అని చెప్పడానికి ప్రూఫ్ ఏంటి అంటే, ఇది ఫ్లూయిడ్ నేచర్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, ఇట్ ఫార్మ్స్ ఇంటర్సెల్యులార్ జంక్షన్స్. ఒక సెల్కి మరొక సెల్కి మధ్యలో ఒక జంక్షన్ అది ఫామ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ సెక్రేషన్. సో సెక్రేషన్ మీన్స్ స్రావక్రియలు. ఒక సెక్రేషన్ మీన్స్ ఇటు సెక్రేట్స్ ది హార్మోన్స్ ఆర్ సెక్రేట్స్ ది ఎంజైమ్స్. అంటే మెటబాలిక్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ అండ్ ఎంజైమ్స్. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ సెక్రేషన్. అండ్ ఎండోసైటోసిస్. సో ఎండోసైటోసిస్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ది ఫిజియోలాజికల్ ఫంక్షన్ ఇన్ అమీబా, యూగిల్నా, పారామీషియం. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే, ఏదైనా ఒక చిన్న పర్టికల్ని లోపలికి తీసుకునేటువంటి టేకింగ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది సైటోప్లాజం, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎండోసైటోసిస్. సో ఇటువంటి ఎండోసైటోసిస్ ఫంక్షన్ ఉండడం కోసము ఫ్లూయిడ్ నేచర్ యూజ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ సెల్ డివిజన్. మీన్స్
binary, it may be binary fission or cytoplasm, sorry, mitosis and meiosis. In this way so many cell divisions are there. ఈ సెల్ డివిజన్స్ జరగడానికి కూడా ఫ్లూయిడ్ నేచర్ అవసరం. సో ఫ్లూయిడ్ నేచర్ ఎందుకు అవసరం, ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ మోడలే ఎందుకు అందరూ యాక్సెప్ట్ చేశారు అంటే, సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ రీజన్స్ అనమాట. ఏంటి, ఇంటర్సెల్యులర్ జంక్షన్స్ ఫామ్ చేస్తుంది, సెక్రేషన్కి యూజ్ అవుతుంది, అండ్ ఎండోసైటోసిస్ అనేది జరగడానికి యూజ్ అవుతుంది, అండ్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఫర్ సెల్ డివిజన్ ఆల్సో. అండ్ దెన్ ఇంకా ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ తాలూకా మెయిన్ ప్రాపర్టీ, ఒక ప్రధాన ధర్మం ఏమిటి అంటే సెలెక్టివ్ పెర్మబిలిటీ. సెలెక్టివ్ పెర్మబిలిటీ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సెమీ పెర్మబిలిటీ. సెమీ పెర్మబిలిటీ అంటే ది ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అలౌస్ ఓన్లీ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ త్రూ ఇట్ సెల్ఫ్. తన గుండా నీటి అణువులను మాత్రం అలౌ చేస్తుంది, అదర్ మాలిక్యూల్ని అలౌ చేయదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది ఒక సెల్ అనుకోండి, ఈ విధంగా దీని పక్కనే మరొక సెల్ ఉంది, దీనికి ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఉంది, దీనికి ప్లాస్మా ఉంటుంది కదా. ఈ సెల్ని ఏ అనుకుందాం, దీన్ని బి అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఏ నుంచి బికి ఏవైనా మాలిక్యూల్స్ వెళ్ళాలన్నా, లేదా బి నుంచి ఏకి ఏదైనా మాలిక్యూల్స్ రావాలన్నా ఏమవుతుందంటే ది ఎంటైర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రెగ్యులేట్స్ బై ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఓన్లీ. ఈ ఏదైనా మాలిక్యూల్స్ కానీ ఫుడ్ కానీ వాటర్ కానీ వెళ్ళాలన్నా రావాలన్నా ఇక్కడ మెయిన్ రోల్ ప్లే చేసేది ఏది అంటే ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఓన్లీ. సో దిస్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అలౌస్ ఓన్లీ వాటర్ మాలిక్యూల్స్. సో ఈ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్లో సమ్ క్యారియర్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి. క్యారియర్ ప్రోటీన్స్ అంటే వాహక ప్రోటీన్లు అంటారు. ఈ వాహక ప్రోటీన్లు మాత్రము ఇన్ సమ్టైమ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ సమ్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇట్ అలౌస్ సమ్ మాలిక్యూల్స్ ఓన్లీ, బట్ బేసికల్లీ ది ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అలౌస్ ఓన్లీ వాటర్ త్రూ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో తన గుండా నీటి అణువుల్ని మాత్రమే పోనిచ్చి ఇతర ఏ అణువుల్ని పోనివ్వదు. అటువంటి నేచర్ని సెమీ పెర్మబిలిటీ ఆర్ సెలెక్టివ్ పెర్మబిలిటీ అని చెప్పి అంటారు. ఈ నేచర్ అనేది ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ న్యూట్రల్ సాల్యూట్స్ మూవ్ బై సింపుల్ డిఫ్యూజన్. ఇక్కడ మనకి ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ 2 metabolic functions, 2 physiological functions. They are diffusion and osmosis. Diffusion means molecules or ions transfers from high concentration to low concentration. అధిక గాఢత నుంచి అల్ప గాఢతకి అణువులు లేదా అయాన్లు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. సో ఎక్కడ నుంచి హై టు లో, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డిఫ్యూజన్. అలా కాకుండా రివర్స్ చూద్దాం ఒకసారి. లో టు హై వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి లో కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి హై కాన్సన్ట్రేషన్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడానికి వాటర్ మాలిక్యూల్స్, దీన్ని మనం ఆస్మోసిస్ అంటారు. ఫర్ ఆస్మోసిస్ సెమీ పెర్మబుల్ మెంబ్రేన్ ఇస్ నెసరీ. ఎందుకు అంటే ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ ఉంటుంది ఈ ఒక సెల్ మధ్య. కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ అంటే ఈ తెలుగులో ఒక కణంలో ఉండే గాఢతకి మరొక కణంలో ఉండే గాఢతకి ఆ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, వేరియేషన్ ఉంటుంది. ఆ వేరియేషన్ని కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ అంటారు. ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ని సాటిస్ఫై చేయడం కోసము ఒక సెల్ నుంచి మరొక సెల్కి వాటర్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దీనికి హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఉందనుకోండి ఏ అనే సెల్కి, దీనికి లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాటర్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫ్రమ్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ టు హై కాన్సన్ట్రేషన్. సో వాటర్ పాసెస్ త్రూ లో కాన్సన్ట్రేషన్ టు హై కాన్సన్ట్రేషన్, లో కాన్సన్ట్రేషన్ టు హై కాన్సన్ట్రేషన్ వెళ్తుంది. సో ఇలా వెళ్ళడానికి యూజ్ అయ్యేది ఏది అంటే ఇలా ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అనమాట. ఓకే, దిస్ ఫినోమినా, దిస్ మెటబాలిక్ ఫంక్షన్, దిస్ ఫిజియోలాజికల్ ఫంక్షన్ ఇస్ కాల్డ్ ఆస్మోసిస్. సో ఆస్మోసిస్ అండ్ diffusion also regulates by plasma membrane. ఓకే, ఆస్మోసిస్ ఆల్సో నెసరీ. అయితే ఆస్మోసిస్ అనేది వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉపయోగపడుతుంది. బట్ వేరే డిఫ్యూజన్ అనేది హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ నుండి ఆ లో కాన్సన్ట్రేషన్ మాలిక్యూల్స్కి వెళ్ళడానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకోటి ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ ఉంటుంది మనకి. ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ అంటే సులభతర విసరణ. ఈ సులభతర విసరణ ఎలా జరుగుతుందంటే యూజింగ్ క్యారియర్ ప్రోటీన్స్. ఇప్పుడు మనం దాని మీద మాట్లాడుకున్నాం. క్యారియర్ ప్రోటీన్స్ అంటే ప్లాస్మా మెంబ్రేన్లో పెరిఫెరల్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి, ఇంటిగ్రల్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి. సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ పెరిఫెరల్ ప్రోటీన్స్, సమ్ ఆఫ్ దెమ్
ఇంటిగ్రల్ ప్రోటీన్స్. అయితే ఈ ప్రోటీన్స్లో సమ్ ఆఫ్ ది ప్రోటీన్స్ కాల్డ్ క్యారియర్ ప్రోటీన్స్. కొన్ని ప్రోటీన్స్ని మనం క్యారియర్ ప్రోటీన్స్ అంటాం. ఇవి ఏం చేస్తాయంటే ఈ క్యారియర్ ప్రోటీన్స్ అనేవి దే రెగ్యులేట్స్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆర్ పాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే ది ఏటీపీ ఎనర్జీ is necessary for that transport. The type of transport is called active transport. In sometimes there is a necessary of energy, ATP energy, for that transport of molecules or ions. అణువుల అయాన్లు మూవ్ అవ్వడానికి కావాల్సినటువంటి ఎనర్జీ అవసరం లేదు కొన్ని రవాణాకి. అటువంటి దాన్ని ఏమంటామంటే ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. ఎనర్జీ అవసరమైతే యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అని చెప్పి అంటారు. సో మొత్తానికి ఈ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్, ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రెండు కూడా ఇటు రెగ్యులేట్స్ త్రూ ది ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. ఇక్కడ ఇంకోటి ఉంది, ఫెసిలిటేట్ డిఫ్యూజన్. ఈ ఫెసిలిటేట్ డిఫ్యూజన్ జరగడానికి కారణం ఏమిటంటే సమ్ క్యారియర్ ప్రోటీన్స్ అనమాట. ఈ క్యారియర్ ప్రోటీన్స్ ద్వారా మాలిక్యూల్స్ అనేవి సెల్ లోపల నుంచి బయటకు గాను, బయట నుంచి లోపలికి కానీ, ఫ్రమ్ ఇన్నర్ సైడ్ టు అవుట్ సైడ్ ఇన్నర్ సైడ్ కానీ మూవ్ అయితే ద టైప్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఇస్ కాల్డ్ ఫెసిలిటేట్ డిఫ్యూజన్. ఇట్ అకర్స్ అండర్ ది క్యారియర్ ప్రోటీన్స్. సో ఎనర్జీ డిపెండెంట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చెప్పుకున్నాం మనం. యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎగ్జాంపుల్ NA-K+ పంపు. ఈ విధంగా సో మెనీ ఉన్నాయనుకోండి, ఓకే ఎగ్జాంపుల్ ఇది. సో మొత్తంగా చూసుకున్నట్లయితే సెల్లో మనం తీసుకుంటే ఎందుకు మనం ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ముందు చెప్పుకున్నామంటే ప్లాంట్ సెల్లో సెల్ ఎంటైర్లీ కవర్స్ విత్ సెల్ వాల్, బట్ సెల్ వాల్ ఈజ్ ఏ నాన్ లివింగ్ మెటీరియల్. ఇట్ ఫార్మ్స్ ఫ్రమ్ ది లివింగ్ వన్, బట్ ultimately it is a non-living material. So in the cell the life starts from cell membrane or plasma membrane. So plasma membrane అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనం బాడీ కానీ తీసుకున్నట్లయితే మన బాడీకి ఎలాగైతే మనకి ఒక హార్ట్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది అది ఎలాగైతే వర్క్ చేస్తుందో ఇక్కడ మనకి అంటే న్యూక్లియస్ని మనం బ్రెయిన్తో పోలుస్తాము. ఈ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ మనం హార్ట్తో పోల్చవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా పనిచేసినప్పుడు మాత్రమే మొత్తం సెల్ అంతా బాగా పనిచేస్తుంది. ప్లాస్మా మెంబ్రేన్లో ఏమాత్రం డిఫరెన్స్ జరిగినా, అది లైసిస్ జరిగినా సెల్ కూడా చనిపోయే ప్రమాదం ఉందన్నమాట. సో ది ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ రోల్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఆల్ మెటబాలిక్ ఫంక్షన్స్ regulates under the plasma membrane. Okay, we will discuss about next cell organelle in next class. Okay.